Good evening, everyone. I am Archa Chandran, PR Executive of Booksthagam. A very warm welcome to all respected guests, young readers, parents, members of the literary community, and dear friends. It is my pleasure to have you all here as we celebrate the launch of two young authors, Dhyan Harikrishna and Vaibhav Krishna, whose wonderful ideas have now become books we are proud to share with you. This event proves that great stories can come from anyone at any age. Thank you all for being here to encourage and celebrate these talented young authors. Let's begin this memorable evening with a big round of applause. Let's welcome our chief guest for the evening. Sonia Matthew is a technical writer and a deep lover of stories, especially those with happy endings. Her love for writing found its true purpose when she began creating stories for her elder daughter as a toddler, and that habit only grew richer as her younger daughter joined in. She has since published her first picture book for young readers, Why Should I Brush My Teeth?, followed by her beloved series, Mia and the Genie. To this day, her toughest and most trusted critics remain her own daughters, whose approval comes first before her story reaches the world. Moving on, I would like to say a few words about Booksthagam and its team. Founded on Independence Day in 2020, Booksthagam began as the shared vision of 7 writers and publishers, Ashwin Raj, with a simple mission: to give debut authors a real platform to find their voice. As we celebrate our 6th year, that mission has become a movement. Booksthagam is India's only English language publishing house offering every format: e-book, paperback, hardcover and audiobook, even for first-time authors, with a single contract opening doors to almost 20 plus countries. Our authors have made history along the way, from India's youngest best-selling authors to the first Malayalam film ever adapted into an English novel and a novel turned into a feature film. With 5 sister concerns and a publishing foundation, supporting young and tribal students, Booksthagam has grown into something larger than a publishing house, a home for emerging voices and a champion of transparency, freedom, and author empowerment. Today, we celebrate the newest addition to that legacy. I would like to introduce Mr. Appu Madhav, Chief Business Officer of Booksthagam. To mark this special occasion, I'd like to invite Mr. Ashwin Raj to share a few words introducing our young storytellers. Thank you. Yeah. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ധ്യാനം വൈഭവം ഒരു ഇത്തിരി പേഴ്സണലാണ് എനിക്ക്. പുസ്തകത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു അഹങ്കാരം കൂടെയാണ് ധ്യാനവും വൈഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് നോട്ട്ബുക്സും കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഈസ് കോപ്പി എന്ന് പറയും, മാനേറിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ കൺസേൺ ആണ്, ഒരു ബുക്കിഷ് കഫേ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റ എന്നാണ് അതിന്റെ ഓണറിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബീറ്റ ഇന്ന് ഒരു കൊച്ചാണ് എന്നെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. ബിക്കോസ് ബാക്ക് ഇൻ 2021 ഒരു ജോഷോ വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ യങ്ങസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഓഥർ ആയിരുന്നു. അതായിരുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാനും. അത് ആമസോണിന്റെ ഗ്ലോബൽ VP എൻഡോസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ വി ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ടു പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഇൻ 18 to 20 countries. 18+ countries നൗ 20 രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഒരു 11 വയസ്സുകാരനാണ് ഇന്നത്തെ പുസ്തകം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ റീസൺ ആയി മാറിയ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ആസ് എ ഫാക്ട്, ഐ വാസ് വെരി സീരിയസ് ധ്യാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ കുറെ നോട്ട്ബുക്സും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ നോട്ട്ബുക്സിൽ ഇപ്പോഴും എഴുതാറുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചു. പിന്നെ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് വെച്ചതായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ബട്ട് വെൻ ഐ ടേൺ പേജസ് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി. കാരണം
എഴുത്ത് മാത്രമല്ല വരപ്പും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. And that was again new for us. എഴുതാനും വരയ്ക്കാനും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ പുസ്തകത്തിൽ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ധ്യാനായിരിക്കും. ആൻഡ് സൂണർ വൈഭവിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഐ വാസ് ക്യൂരിയസ്. ആൻഡ് അതിന്റെ കുറെ യാത്ര സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായതാണ് റീഡിംഗ് റൂം എന്ന് പറയും. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചിറവയ്ക്കൽ ശ്രീകാര്യത്തുള്ള ഒരു അർച്ചന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാം നടത്തുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് പിള്ളേർ സമ്മർ ക്യാമ്പ് പരിപാടിക്ക് പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ധ്യാനം അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു പബ്ലിഷ്ഡ് ഓതർ സംസാരിക്കാൻ ഇട വന്നു. അവരുടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പായിട്ട് സമ്മർ വെക്കേഷൻ വന്നു. ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ലീഡ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ഓതറാണ് സോണിയ മാത്യു മാം. ആൻഡ് സോണിയ മാത്യു മാമിന്റെ വർക്ക് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ധ്യാനിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു. അതിൽ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേറൊരു കാര്യം, ധ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു എൻക്വയറി വന്നപ്പോ ഞാൻ റീഡിംഗ് റൂം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റീഡിംഗ് റൂമിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ധ്യാനിനേക്കാളും കൂടുതൽ എൻഡോസ് ചെയ്തത് ധ്യാന്റെ സിസ്റ്ററിനെയാണ്, ധ്വനി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അർച്ചന മാം പൊതുവെ ആരെയും അങ്ങനെ എൻഡോസ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് മാം എൻഡോസ് ചെയ്ത് കേട്ടത് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധ്വനിയെ കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ എം വെയിറ്റിംഗ്. ബട്ട് ദെൻ ധ്യാൻ വന്നു, ധ്യാന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനോടൊപ്പം വൈഭവ് വന്നു. ആൻഡ് അവരൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആയി. ആയപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഭാഗമായി. ഇതിനെല്ലാത്തിനൊരു തുടക്കം കിട്ടുന്ന രീതിയിലായി. ധ്യാന്റെയും വൈഭവിന്റെയും കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ജൂൺ 19 വായനദിനത്തിനായിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് കോഫി വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. അന്നും ഇവര് ഐപാഡിലോട്ട് വരച്ച് ഇത്രയും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഫോർമാറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നുള്ളത് എഗെയിൻ സ്റ്റിൽ അതൊരു സാധ്യത മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് പിള്ളേർ ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടുകയാണ്. ഇവരുടെ നല്ല പ്രായം വരുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടും ലോകം മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരും അതുപോലെ കോമിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും അറിയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് ഡോഗ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരുപാട് സെറ്റ് ഒരുപാട് പിള്ളേർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ഇവരുടെ ഓരോ ഇമോഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ വരപ്പിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബ്രൗഷർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഓരോ ഇമോഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ചെറിയ സ്മോൾ ഡ്രോയിങ്സിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും കഴിയത്തില്ല, ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയത്തില്ല. അപ്പോ ഇതൊരു കൾച്ചറായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പബ്ലിഷിംഗിന്റെ സൈഡ് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറം ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു കൾച്ചറായി മാറി. അത് പറയാൻ കാര്യം ഇവർ രണ്ടുപേരും KV-യിലായിരുന്നു, ഇവർ ലോയോളയിലാണ്. ലോയോളയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു കുട്ടി ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ കുറെ നോട്ട്ബുക്സും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു. സോ ഇൻഫാക്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇവര് ധ്യാനിനെ സോണിയ മാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു, ധ്യാൻ വൈഭവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുപാട് റീഡർ ബേസ് ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എവിടെയോ ഉള്ളവർ വെച്ച് ആ കുട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയുന്നു. ആ കുട്ടി ഞങ്ങളെ തേടി വരുന്നു. റീസെന്റ് ഞങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ കൾച്ചർ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് we are even planning to start a community ഇങ്ങനത്തെ വരപ്പും ഇങ്ങനത്തെ റീഡിങ്ങും എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ ലോട്ട് മോർ പീപ്പിൾ ടു കം. ബട്ട് ഇൻഫാക്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധ്യാനം വൈഭവമായിരിക്കും അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള റോൾ മോഡൽ. സോ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുസ്തകത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇൻഫാക്ട് പുസ്തകം ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ട്രിവാൻഡ്രത്തിനാണ് തുടങ്ങിയത്. അത് ബാക്ക് ഇൻ 2020. അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിന് ലോഗോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ധ്യാന്റെ വൈബിന്റെ ബുക്കിലുണ്ടാവും ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഗോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലോഗോ. സോ യു ക്യാൻ സീ 7 books ബീൻ പ്ലേസ്ഡ്. ഇൻഫാക്ട് ഒരു 7 എഴുത്തുകാരാണ് പുസ്തകം തുടങ്ങിയത്. അന്ന് അവരുടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കിന്റെ സ്പൈന്റെ അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ലോഗോ പോലും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ദാറ്റ് മച്ച് കമ്മിറ്റഡ് ടു ലിറ്ററേച്ചർ. ഇൻഫാക്ട് 6 years past there are even celebrated authors reaching out to us to publish their work. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ സാർ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല. കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, the main objective was to help aspiring authors, and it's been continuing doing for the past 6 years. We make celebrated people. So there is a lot of known names. For example, there is നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന അറിയില്ല, ശാലക സഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 9 വയസ്സുകാരി, ഇപ്പോ 11 വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും. She is known as the youngest author to write a self-help book. We have published her. ജോഷു ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം. ജോഷു ഇപ്പോൾ NBA സ്പോർട്സിന്റെ റൈറ്ററാണ്, ഒഫീഷ്യൽ റൈറ്ററാണ്. So at the age of 14, he's like earning more than any one of us. And so these are the legends that was